ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾನು ಸಭೆ ಕುರಿತು பேசிக்கொண்டிருந்தேன். ನಾನು ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಟ್. ಈಗ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ஈஸ்டர் முடிந்த பிறகு ಈಸ್ಟರ್ ಸಂಡೇ ಮುಗಿದ ನಂತರ I will go back to the same subject. ನಾನು ಪುನಃ ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இன்றைக்கு தியானிப்பதற்காக ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ எழுதின ಸುವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಕನಿಗೆ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 11வது அதிகாரத்தில் 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. வேகமா தெளிவாய் படிக்கிறவங்க ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದುವವರು 11வது அதிகாரம் 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ யாராவது ஒருத்தர் எழுந்து நின்று படிங்க. ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ನೀವು ಓದಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. 1ರಿಂದ 11 வசனங்கள், 11 ವಚನಗಳು. இது இன்றைக்கு தியானிக்கிற நடந்த ஒரு சம்பவத்தை இந்த வசனம் உங்களுக்கு சொல்லுகிறது. அதனால ஜாக்கிரதையாக இதை கேளுங்கள். ಇಂದು ನಡೆದಂತ ಸಂಭವವನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. அவர்கள் எருசலேமுக்கு சமீபமாய் சேர்ந்து ஒலிவ மலைக்கு அருகான பெத்பகே பெத்தானியா என்னும் ஊர்களுக்கு வந்தபோது அவர் தம்முடைய சீசரில் 2 பேரை நோக்கி, உங்களுக்கு எதிரே இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்கள். அதில் பிரவேசித்த உடனே மனுஷர் ஒருவரும் ஒரு காலும் ஏறியிராத ஒரு கழுதை குட்டி கட்டியிருக்க காண்பீர்கள். அதை அவிழ்த்து கொண்டு வாருங்கள். ஏன் இப்படி செய்கிறீர்கள் என்று ஒருவன் உங்களிடத்தில் கேட்டால், இது ஆண்டவருக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள். உடனே அதை இவ்விடத்திற்கு அனுப்பி விடுவான் என்று சொல்லி அவர்களை அனுப்பினார். அவர்கள் போய் வெளியே இருவழி சந்தியில் ஒரு வாசல் அருகே கட்டியிருந்த அந்த குட்டியை கண்டு அதை அவிழ்த்தார்கள். அப்பொழுது அங்கே நின்றவர்களில் சிலர், நீங்கள் குட்டியை அவிழ்க்கிறது என்னவென்றார்கள். இயேசு கற்பித்தபடியே அவர்களுக்கு உத்தரவு சொன்னார்கள். அப்பொழுது அவர்களை போக விட்டார்கள். அவர்கள் அந்த குட்டியை இயேசுவினிடத்தில் கொண்டு வந்து அதன் மேல் தங்கள் வஸ்திரங்களை போட்டார்கள். அவர் அதன் மேல் ஏறி போனார். அநேகர் தங்கள் வஸ்திரங்களை வழியிலே விரித்தார்கள். வேறு சிலர் மரக்கிளைகளை தரித்து வழியிலே பரப்பினார்கள். முன் நடப்பாரும் பின் நடப்பாரும், ஓசன்னா, கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர், கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வருகிறவர் நம்முடைய பிதாவாகிய தாவீதின் ராஜ்யம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக, உன்னதத்திலே ஓசன்னா என்று சொல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள். அப்பொழுது இயேசு எருசலேமுக்கு வந்து தேவாலயத்தில் பிரவேசித்து எல்லாவற்றையும் சுற்றி பார்த்து சாயங்காலமான போது 12 கூட பெத்தானியாவுக்கு போனார். ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. இந்த வாரம் முழுவதுமாக ಈ ವಾರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ என்று சொல்லுவாங்க. ಪ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஒவ்வொரு நாளும் இயேசு கிறிஸ்து போன அந்த சூழ்நிலையை குறித்து ಧ್ಯಾನಿಪಾಂಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೋದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. அவர் எருசலேமுக்கு நுழைந்த நாளிலிருந்து, ಆತನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದ ದಿನದಿಂದ, அவர் பிடிக்கப்பட்ட அந்த நாளிலிருந்து, ಆತನು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದಿನದವರೆಗೂ, ಅವರ ಪಿಲಾತ್ இடத்துல கொண்டு போற நாளிலிருந்து, ಆತನನ್ನು ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ದಿನದವರೆಗೂ, ಅವರು ಸಿಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಯುங்க என்ற தண்டனை கொடுத்த பிறகு, ಈತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿರಿ ಎಂಬಂತ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವರೆಗೂ, அவர் ಸಿಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿந்த பிறகு, ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆಯೂ, அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் வரைக்கும், ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದವರೆಗೂ, the whole scene is called the passion week. ಈ ದೃಶ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. they say Monty Thursday. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ Monty Thursday, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಎಂಬುದಾಗಿ, Good Friday, ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ, ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ, and the Easter Sunday. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಭಾನುವಾರ. So போன 40 நாட்களாக சிலுவை பாதையின்படி இயேசு அவர் போன அந்த சூழ்நிலையில தியானிப்பாங்க. ಕಳೆದ 40 ದಿನಗಳಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೋದಂತಹ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. That is what we are seeing today. Jesus இன்றைக்கு பாம் சண்டே என்று சொல்லும்போது இயேசு 2026 வருஷத்துக்கு முன்பதாக எருசலேமுக்குள்ள போற ஒரு காட்சியை
நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். ಈ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 2026 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದೆ ಆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದಂತ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ஏற்கனவே தீர்க்கதரிசி எழுதி வைத்ததை போலவே ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವಾದಿಯು ಬರೆದಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ அவர் கழுதையின் மேல் வருவார் என்று எழுதி வைத்ததை போலவே ಆತನು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களுக்கு சொல்றாரு, ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, போங்க, ನೀವು ಹೋಗಿರಿ, அங்க ஒரு கழுதையை கட்டி வைத்திருப்பாங்க, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಮರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, அதை கொண்டு வாங்க, ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ತನ್ನಿರಿ, நான் அதன் மேல் பிரயாணம் செய்ய வேண்டும், ನಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು. சோ இயேசு இப்போ அவருடைய நேரம் வந்து விட்டது அவரை ஒப்பு கொடுப்பதற்காக. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. அதற்காக அவரே எருசலேமுக்குள்ள நுழைகிறார். ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನೇ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, கழுதையின் மேல் வருகிறார், ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஆனா எருசலேம் வருவதற்கு முன்பதாகவே ಆದರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ அவர் ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತங்களையும் அதிசயங்களும் செய்தவராக இருந்தார். ಆತನು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಅತಿಶಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನಾಗಿದ್ದನು. இயேசுவை பார்க்காமல் இருந்தாலும் ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡದೇ ಇದ್ದರು இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறாங்க. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. இப்படியாக ஒரு தீர்க்கதரிசி வந்திருக்கிறாரு, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರವಾದಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. அவர் குருடர்களுக்கு பார்வையை கொடுக்கிறாரு, ಆತನು ಕುರುಡರಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, பேச முடியாதவர்களுக்கு பேச்சை கொடுக்கிறாரு, ಮಾತನಾಡದ ಮೂಕರಿಗೆ ಆತನು ಮಾತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, அநேக அற்புதங்களை செய்கிறாரு, ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, குஷ்டரோகிகளுக்கு சுகத்தை கொடுக்கிறாரு, ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, வேதத்தின் அர்த்தங்களை அவர் சொல்லுகிறாரு, ವೇದದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಆತನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. தீர்க்கதரிசியாய் இவர்களை ಅನೇಕ பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறாங்க. ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಈತನನ್ನು ಅನೇಕರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. They have heard about Jesus already. ಈಗಾಗಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ஆனா அவரை பார்த்ததில்ல. ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ஆனா இப்போ இயேசு எருசலேமுக்குள்ள வரும்பொழுது ಆದರೆ ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ இப்போ எல்லாரும் இயேசுவை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. யாருன்னு கேட்கும்பொழுது ಇದು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லுகிறாங்க. ಈತನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு நம்பிக்கை, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, நமக்கு ஒரு ராஜா வந்து விட்டா, ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, நமக்கு ஒரு விடுதலை கொடுப்பாரு, ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನು. யூத கலாச்சாரத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕಲಾಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ரோமர்கள் அவர்களை ஆளுகை செய்து கொண்டிருந்தாலும் ರೋಮ ರಾಜ್ಯದವರು ಅವರನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. மதம் என்று வரும்போது ரோமர்களுக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படியவில்லை. ಮತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರುವಾಗ ರೋಮ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಅವರು ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಮர்கள் அவர்களை ஆதிக்கம் செய்தாலும் ರೋಮಾಪುರದವರು ಅವರನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. they did not interfere in religious activities. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮತದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. யூதர்கள் இதுல ரொம்ப தெளிவா இருந்தாங்க. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರು. அவர்கள் வணங்குகிற தேவன் ஒருவரே, ಅವರು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, அவங்களுடைய வழிபாடு ஒன்றே, ಅವರ ಒಂದು ದಾರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ, அதிலிருந்து அவங்க மாற மாட்டாங்க, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, யாருக்கும் அவங்களை ஒப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க, ಯಾರಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. அதுல ரொம்ப தெளிவா இருந்தாங்க. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರು. ரோம ஆதிக்கம் வரும்போது, ರೋಮರ ಆಧಿಕ್ಯವು ಬರುವಾಗ எப்படியாவது நமக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்கும். ஆண்டவர் ஏற்கனவே தீர்க்கதரிசி மூலமா சொல்லி இருக்கிறாரு, ஒரு மெஸ்ஸையாவை நமக்காக அவர் அனுப்புவாரு, நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை இந்த யூதர்களுக்கு இருந்துச்சு. ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ರೋಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಬರುವನು, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮಗೊಬ್ಬ ರಾಜನು ಬರುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. மெஸ்ஸையா வரும்போது ಮೆಸ್ಸಯ್ಯನು ಬರುವಾಗ இந்த அடையாளங்கள் எல்லாம் இருக்கும்னு சொல்லி வேதத்துல போட்டிருக்கிறது. ಈ ಗುರುತುಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದದಲ್ಲಿ அந்த ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அடையாளங்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ಆ ಗುರುತುಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. அப்போ இயேசுவை பார்த்து ಆಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡಿ எல்லாருமே, ಎಲ್ಲರೂ யூதருங்க, ಯೆಹೂದ್ಯರು நமக்கு ஒரு ராஜா வந்துட்டாரு, ನಮಗೊಬ್ಬ ರಾಜನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, நமக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுப்பாரு, ನಮಗೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, வல்லமையானவரு, ಶಕ್ತಿಯುತವಾದವನು, காற்றையும் கடலையும் அடுக்கிறாரு, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ತೆರೆಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸುವವನು, வியாதிகள் போது, ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ, சாசிங்க கீழ்படிது, ಸೈತಾನನು ವಿಧೇಯನಾಗುತ್ತಾನೆ, ஓ தேவ மனுஷன், ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು, இவரை கொண்டு தேவன் நமக்கு ஒரு விடுதலை கொடுப்பாரு, ಈತನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನು, ரோம அரசாங்கத்துல இருந்து நமக்கு ஒரு வெற்றியை கொடுப்பாரு, ರೋಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕೊಡುವನು. இந்த எண்ணத்தோட ಈ ಒಂದು ಬಯಕೆಯಿಂದ
இப்போ இயேசுவை வரவேற்கிறாங்க. ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಇವರು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. என்ன சொல்லி வரவேற்கிறாங்க? ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೋಸನ್ನ, ಹೋಸನ್ನ, blessed is you come in the name of the Lord. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಹೋಸನ್ನ, ಹೋಸನ್ನ, கர்த்தருடைய நாமத்துல வருகிறவரே உமக்கு ஹோசானா. ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವವನೇ ನಿಮಗೆ ಹೋಸನ್ನ. என்ன அர்த்தம்? ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? என்னை விடுவீங்க, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರಿ, எங்களை விடுதலையாக்குங்க. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರಿ. கர்த்தருடைய நாமத்தை கொண்டவரே, கர்த்தருடைய நாமத்தை சொல்லி வந்தவரே, எங்களை விடுதலையாக்குங்க. ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದವನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರಿ. Help us, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. save us, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. deliver us. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರಿ. இதுதான் ஓசானாவுடைய வார்த்தையின் அர்த்தம். ಹೋಸನ್ನ ಎಂಬುವಂತ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. நம்ம ஓசானா ஓசானான்னு பாடும்போது ನಾವು ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಡುವಾಗ என்னன்னு பாடுறோம்? ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತೇವೆ? தெரியல, அர்த்தம் தெரியாம நம்ம பாடுறோம். ಅರ್ಥವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹಾಡುತ್ತೇವೆ. கரங்களை தாக்கு உயர்த்தி ஓசானான்னு சொல்லும்போது ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೋಸನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, ஆண்டவரே ದೇವರೇ எனக்கு உதவுங்க, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ஆண்டவரே ದೇವರೇ help me, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. save me, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. deliver me, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರಿ. take care of me. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರಿ. You are my king. ನೀವೇ ನನ್ನ ರಾಜನು. இதுதான் ஓசானா. ಇದೇ ಹೋಸನ್ನದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ವರ್ಷಿಪ್ல பாடுறாங்கல, ஓசன்னா ஓசன்னா. ನಾವು ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಗೋ ಮೆಲೋಡಿಯಾ இருந்தாலோ, ಆ ರಾಗವು ಒಂದು ಮೆಲೋಡಿಯಾಗಿದ್ದರೂ அதோட அர்த்தம், ಅದರ ಅರ್ಥವು எனக்கு உதவி தேவை ஆண்டவரே, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ದೇವರೇ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அந்த வாஞ்சையோட நீங்க பாடணும். ಆ ಒಂದು ಬಯಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಹಾಡಬೇಕು. When you sing Hosanna, your heart should say, help me Lord, I am helpless. ನೀನು ಹೋಸನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಹೇಳಬೇಕು, ದೇವರೇ ನಾನು ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Help me Lord, I'm in this status, help me. ದೇವರೇ ನಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. Help me Lord, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ದೇವರೇ, I need this. ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. அதுதான் அதோடைய பாட்டுடைய அர்த்தம். ಆ ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. அடுத்த தடவை நீங்க ஓசானான்னு பாடும்போது ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಹೋಸನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಡುವಾಗ அர்த்தத்தை புரிஞ்சிட்டு பாடுங்க. ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಿತವರಾಗಿ ನೀವು ಹಾಡಿರಿ, உதவி செய்யுங்க, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. எப்பெல்லாம் நீங்க ஓசானான்னு பாடுறீங்களோ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಸನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತೀರೋ அப்பெல்லாம் கர்த்தர் சந்தோஷமா இருப்பாரு. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತನು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? அவர் விரும்புகிறது, ಆತನು ಬಯಸುವಂತದ್ದು அவருடைய பிள்ளைங்க ಆತನ ಮಕ್ಕಳು அவர் இடத்துல வந்து ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು கேட்கணும். ಕೇಳಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. God loves that his children will come and say, God help me. He loves to help you. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ಆತನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. எனக்கு எல்லாமே முடியும்னு போது ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ shows the pride. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. I don't need anybody. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಇರಬಾರದು. I don't need anybody. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಇರಬಾರದು. ನನಗೆ ಯಾರು ಬೇಡ. ನನಗೆ ಯಾರು ಬೇಡ. I don't need anybody's help. ನನಗೆ ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಬೇಡ. I can take care of myself. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. That shows the pride. ಅದು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. When you say Hosanna, ನೀನು ಹೋಸನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ it shows the humbleness. ಅದು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. உதவி கேட்கிறது. ಅದು ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದು. அந்த தாழ்மை குணத்தை ஆண்டவர் பார்க்கிறார். ಆ ತಾಳ್ಮೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಕರ್ತನು ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. எனக்கு ಯಾರು ಬೇಡ. ನನಗೆ ಯಾರು ಬೇಡ. I can do on my own. ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. I am self sufficient. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. No. ಇಲ್ಲ. God did not create us like that. ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. God created us to be dependent on each other. ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆತುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ. Amen. ಆಮೆನ್. ஒருத்தரை சார்ந்து வாழ்வதற்கு தான் ஆண்டவர் படைச்சிருக்கிறார். ಒಬ್ಬರನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಆತುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. That is why God created family. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. We are child. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಾಗ we are dependent on our parents. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆತುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. We are old. ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ we are dependent on children. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
Amen. ಆಮೆನ್. When you are elder, ನೀನು ಹಿರಿಯನಾಗಿರುವಾಗ you can help the younger. ನೀನು ನಿನಗಿಂತ ಕಿರಿಯವರಿಗೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀಯ. When you are younger, ನೀನು ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿರುವಾಗ you can help the elder. ನೀನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀಯ. Amen. ಆಮೆನ್. அப்படிதான் ஆண்டவர் குடும்பத்தை அமைச்சிருக்கிறார். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. Never ever say, ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ என்ன பார்த்துக்க எனக்கு தெரியும். ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೇಳಬೇಡಿ. ஏன்னா ஆண்டவர் அவர் மேல சார்ந்து இருக்கதா அவர் விரும்புறாரு. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. You need to be dependent on God. ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. நீ ஏன் ஜெபிக்கிறதுல தெரியுமா? ನೀನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? பெருமை. ಹೆಮ್ಮೆ. நடக்கிறது நடக்கட்டும். ನಡೆಯುವುದು ನಡೆಯಲಿ. நீ ஏன் ஜெபிக்கிறதுல தெரியுமா? ನೀನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? எல்லாமே தெரியும். ನನಗೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು. நீ ஏன் ஜெபிக்கிறதுல தெரியுமா? ನೀನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? என்ன பார்த்துக்கொள்ள தெரியும். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. No prayer in your life itself shows the pride. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಜೆபமில்லாத வாழ்க்கை பெருமையை காட்டுகிறது. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಜೀವನವು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ஜெபம் இருக்கிற வாழ்க்கை தாழ்மையை காட்டுகிறது. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುವಂತ ಜೀವನವು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಯೋಚಿಸಿ பாருங்க, நீங்க ஏன் ஜெபிக்கல? ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ? இன்னைக்கு சமாளிச்சிடலாம் எப்படி ஆகுது? ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಸಮಾಲಿಸಿ ಬಿಡೋಣ. இன்னைக்கு பார்த்தலாம். ಇಂದು ಹೇಗಾದರೂ ನೋಡಿ ಬಿಡೋಣ. God doesn't like that. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. God likes who comes to him and say, God help me. ದೇವರು ಯಾರು ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅಂತವರನ್ನು ಆತನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Prayer is asking God. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು. Prayer is asking, talking to God. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು. Prayer is showing your weakness to God. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ದಾವೀದ ಜೆபம் பண்ணா. ದಾವೀದನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು, ದೇವರೇ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ನಾನು ಬಲಹೀನವಾದವನು. ಆಮೆನ್. So prayer is something you come and say, talk to God and say, I need your help. I cannot live in this world alone. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಅದಕ್ಕೆ தான் பாருங்க, எந்த ஜெப கூட்டத்திலயும் ஆண்கள் ரொம்ப குறைவா இருப்பாங்க. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಗಂಡಸರ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஏன்னா அவங்களுக்கு தாழ்மைன்றது ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಎಂಬುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. பெண்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு ஓகே, ஏன்னா அவங்க கணவனுக்கு விட்டு கொடுத்து அந்த தாழ்மை குணம் அங்க வெளிப்படுகிறது. So we see more women in the prayer. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ஆண்கள் ஜெபத்தில் ಅನೇಕ பேர் இல்லாததுக்கு காரணம், ಗಂಡಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, என் வேலை நீங்க இல்லாம நான் செஞ்சிடுவேன், ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ದೇವರೇ, நீங்க இல்லாம நான் பார்த்துடுவேன், ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, பிள்ளைகளை நீங்க இல்லாம நான் வளர்த்துடுவேன், ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೇನೆ. that shows the pride. ಅದು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. but pray. ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಸನಾ ಹೋಸನಾ ಕತ್ತರಾங்க. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಸನಾ ಹೋಸನಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಆಂಡವರು ಹೋರಾರು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೋದನು. So I was asking God, ಆಂಡವರೇ ಇದು ಮೂಲಕ ನಾನು என்ன சொல்லி கொடுக்கட்டும்? ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ದೇವರೇ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲಿ? ಚರಿತ್ರத்தை புரிஞ்சுಕೊಂಡು நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? Today what should we learn from this? ಇದರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಅழகான காரியத்தை ஆவியானவர் எனக்கு இந்த இடத்துல காட்டினார். ಒಂದು ಅಂದವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ஆவியானவர் தாமே நம்ம மத்தியில பேசுவாராக. ಆತ್ಮಿಕನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿ. பாருங்க, யூதர்கள் ஒரு மெஸ்ஸையாவை எதிர்பார்த்து கொண்டு வந்தாங்க. ನೋಡಿ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಬ್ಬ ಮೆಸ್ಸಾಯನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಿ ಬಂದರು. எப்படியாவது நமக்கு விடுதலை கொடுப்பாருன்னு வந்தாங்க. ಹೇಗಾದರೂ ಈತನು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಂದರು. ஆனா வந்த உடனே, ಆದರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ அவங்கள ரொம்ப ஆர்ப்பாட்டமா அவங்க
சந்தோஷப்பட்டாங்க. ಅವರು ಬಹಳ ಆರ್ಭಾಟವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. இந்த ஒலிவ கிளைகளை எடுத்துக்கொண்டு வந்து அவரை வரவேற்றாங்க. ಈ ಮರದ ಗರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. நடப்பாதையை போட்டாங்க. ಆತನಿಗೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿದರು. அந்த கழுதைக்கு நடப்பாதையை போட்டாங்க. ಆ ಕತ್ತೆಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿದರು. அந்த வழிகளை சுத்தப்படுத்தினாங்க. ಆ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ஒரு ராஜாவை வரவேற்கிறதை போல இயேசுவை வரவேற்றாங்க. ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. அப்படியே நீங்க உங்க வேதத்தை ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ವೇದವನ್ನು 15வது அதிகாரத்துக்கு திருப்புங்க. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. 13-14 படிங்க. 13-14ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ. அவனை சிலுவையில் அறையும் என்று மறுபடியும் சத்தமிட்டு சொன்னார். அதற்கு பிலாத்து, ஏன் என்ன பொல்லாப்பு செய்தான் என்றான். அவர்களோ அவர் சிலுவையில் அறையும் என்றும் அதிகமாய் கூக்குரலிட்டு சொன்னார்கள். பாருங்க, ನೋಡಿರಿ, இது ரெண்டு காரியத்தை பார்க்கிறோம். ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ரெண்டு ஊர்வலத்தை பார்க்கிறோம். ಎರಡು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಯೇಸುವನ್ನು ராஜாவை போல எருசலேமுக்கு கொண்டு வருகிற ஒரு ஊர்வலத்தை பார்க்கிறோம். ರಾಜನ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆತರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅದೇ ಯೇಸುವನ್ನು ஒரு திருடனை போல சிலுவையில் அடித்து கொண்டு இழுத்து கொண்டு கொல்கத்தாவுக்கு போகிற ஒரு ஊர்வலத்தை பார்க்கிறோம். ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದು ಗೊಲ್ಗೊತಾಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Two processions happening in this week. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ஒரு procession, ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ அவர் ராஜாவாய் போகிற ஊர்வலம், ಆತನು ರಾಜನಾಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ. ಅದೇ ಜನರು ராஜாவாய் போற்றுறாங்க, ರಾಜನಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಹಾರೈಸಿದರು. இன்னொரு ஊர்வலம், ಇನ್ನೊಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ, ಅದೇ ಜನರು அவர் திருடனை போல கொண்டு போனார், ಆತನನ್ನು ಕಳ್ಳನ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. பிலாத்து சொல்றாரு, ಪಿಲಾತನು ಹೇಳಿದನು, ನಾನು ಇವನಿடத்தில் எந்த பாவமும் பார்க்கவில்லை, ನಾನು ಈತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲವೇ, I don't see anything wrong with this man. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ತಪ್ಪಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲವೇ. யூதர் அதை கேட்கிறதுக்கு கூட காது இல்ல, ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಅವರು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. மறுபடியும் ஜோரா கத்துறாங்களா, ಪುನಃ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಚಿದರಂತೆ, அவரை அறையும், ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸು. Amen. Amen. See, both the procession was emotional. ಈ ಎರಡು ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಒಂದು ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಆದವು. ಆಮೆನ್. ரெண்டு ஊர்வலமும் உற்சாகத்துல நடந்தது. ಎರಡು ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಒಂದು ಉದ್ವೇಗದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದು. ಸತ್ಯத்தின் ಅಡಿಪಡೆயில ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯಾಂಶದ ಒಂದು ಅಡಿತಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ರಾಜಾನು சொல்லுந்தோ அறிவுனால ಇಲ್ಲ. ಈತನನ್ನು ರಾಜನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಇವರು ತಿರುಡ ಅಡಿಗನು சொல்லுந்தோ ಜ್ಞಾನத்தினால ಅಲ್ಲ. ಈತನು ಕಳ್ಳನು ಈತನನ್ನು ಒಡೆಯಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಜೋಶ್ನಿಂದ, ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಭಟದಿಂದ. ಆಮೆನ್. See, anything that you do emotionally, you will miss the truth and the fact. ನೀನು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ನಿಜವನ್ನು ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ. ஆமென். எதுனா நீங்க எமோஷனலா பண்ணீங்கன்னா அதோட சத்தியத்தை நீங்க மறந்துடுவீங்க. ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀನು ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನೀನು ಮರೆತು ಬಿಡುವವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ಸತ್ಯத்தை மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. ಆ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. See, யூதர்களுக்கு மெசியா வருகிறாரு. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಾಯನು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. மெசியா என்று தெரிந்து கொள்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு வெளிப்பாடு ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈತನೇ ಮೆಸ್ಸಯ್ಯನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್, ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠ, your stubbornness, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹೊರಟುತನ. ಮೊದಲ ಪಾಠம் நம்ம கற்றுக்கொள்வது, ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಮೊರಟಾಟುತನ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹೊರಟುತನವು. ஏன்னா இவங்க ஒரு காரியத்துக்குள்ள நினைச்சு கொண்டிருந்தாங்க. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆನೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾಜ இப்படிதான் வருவார், ರಾಜನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುವನು, இப்படியாக வந்து எங்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பாரு, ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನು, ரோம அரசாங்கத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை கொண்டு வருவாரு, ರೋಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತರುವನು, ಅವನು எங்களுக்கு ರಾಜವಾ மாறுவாரு, ಆತನು ನಮಗೆ ರಾಜನಾಗಿ ಬದಲಾಗುವನು, ದೇಶವಾಗಿ ಇದು ಮಾರೋ, ನಮಗೆ ಇದು ದೇಶವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆರಾಧನೆ செய்வோம், ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು சொல்லி
கற்பனைக்குள்ள இவங்க வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாங்க. ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. இப்ப இயேசு ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು மாமிசமாக ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗಿ இந்த பூமியில ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ஏழை கோலத்தை எடுத்து ಆ ಒಂದು ಬಡ ರೂಪ, ದರಿದ್ರದ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ வராரு. ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. இவங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல. ಇವರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, உன்னுடைய முரட்டாட்டுத்தனம், ನಿನ್ನ ಹೊರಟುತನವು சில வேளையில சத்தியத்தை உன்னால பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. புரியுதா உங்களுக்கு? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? இல்ல பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை கேளுங்க. ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಕೇಳಿ. இல்ல அப்படி யாராவது தூங்குற மாதிரி தான் கொஞ்சம் உலுக்கி விடுங்க. ಯಾರಾದರೂ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿರಿ. கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. அப்பப்ப தூங்கும்போது பிரதர் உங்களை தான் சொல்றாரு சொல்லுங்க. ಸಹೋದರನೇ ನೀನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿರಿ. சரி, முரட்டாட்டுத்தனம் இருக்கும்போது, ಈ ಹೊರಟುತನದ ಸ್ವಭಾವ ಇರುವಾಗ, சத்தியம் வரும்போது ಸತ್ಯಾಂಶವು ಬರುವಾಗ நீங்க மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. ನೀವು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. யூதன் சொல்றான், ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, பரிசேயன் சொல்றான், ಪರಿಸಾಯನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, சதுசேயன் சொல்றான், ಸದ್ದುಕಾಯನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, எங்களுக்கு மெஸ்ஸாயா இப்படிதான் வருவாருன்னு தெரியும். ನಮಗೆ ಮೆಸ್ಸಾಯನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುವನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತು. மெஸ்ஸாயாவே இறங்கி வராரு. ಮೆಸ್ಸಾಯನೇ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. இவன் சொல்றான் இல்ல. ಇವನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ. சம்டைம்ஸ் நீங்க உங்களுடைய பழைய பாடங்க சில சமயத்துல தவறா இருக்கும், ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಪಾಠಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Don't be stubborn. ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೊರಟು ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಡಿ. ஏதோ தப்பா நீங்க கத்துட்டீங்கன்னா, எஸ் நான் தப்பா புரிஞ்சுட்டேன், இப்ப ஆண்டவர் ஒரு புதிய வெளிப்பாடு கொடுக்கிறாரு, நான் என்னை மாற்றிக் கொள்கிறேன் என்கிற அந்த மனப்பக்குவத்துக்குள்ள நம்ம வரணும். ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು, ಹೌದು ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಕರ್ತನು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. Change is very important. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಳ್ಳದ್ದು. பழையதே புடிச்சுக்க கூடாது. ಹಳೆಯದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. You do not be நான் நினைச்சதுதான் கரெக்ட் நீங்க நினைக்க கூடாது. ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಸರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ஒவ்வொரு தடவையும் தேவன் புதிய புதிய விதத்துல வெளிப்பாடுகளை கொடுக்கிறார். ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೇವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Don't be stubborn what you learned earlier. Maybe the same stubbornness will help you to miss the Messiah in your life. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೀನು ಏನನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀನು ಹಾಗೆ ನೀನು ಹೊರಟು ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಡ. ನೀನು ಅದನ್ನು ಮೆಸ್ಸಾಯನೆಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ. புதிய காரியங்கள் வரும்போது யோசி. ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರುವಾಗ ಚಿಂತಿಸು. இது சத்தியமா என்று பாரு. ಇದು ಸತ್ಯಾಂಶವ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡು. இதை ஜெபித்துக்கொள்ளு. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೋ, பெற்றுக்கொள்ளு. ಹೊಂದಿಕೋ, Change your life. ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೋ. If you don't believe in the Holy Spirit, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೀನು ನಂಬಿಕೆ that ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ, is what you learned earlier. ಅದೇ ನೀನು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಏನನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು, Don't be stubborn when God is teaching you new things. ಆ ದೇವರು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವಾಗ ನೀನು ಅದೇ ಹೊರಟುತನದಿಂದ ಇರಬೇಡ. Try. ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. What if it's become true to you? ಯಾ- ஒருவேளை அது உனக்கு உண்மையாயிட்டா என்ன? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? You will receive the Holy Spirit. ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೋ. ஏய் நான் அதெல்லாம் நம்புறதில்ல. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. God is Messiah is bringing something new. ಮೆಸ್ಸಾಯನು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. But Pharisees and Sadducees are saying, we know my Jehovah, we know how my Messiah will come. Oh no, you are not my Messiah. ಆದರೆ ಪರಿಸಾಯರು ಸದ್ದುಕಾಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆಸ್ಸಾಯನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುವನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀನು ಮೆಸ್ಸಾಯನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. உன்னுடைய முரட்டுத்தனம், ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹೊರಟುತನವು, உன்னுடைய stubbornness, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹೊರಟುತನವು, மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத தனம், ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು, மெஸ்ஸாயாவை நீ இழந்து விடலாம். ಮೆಸ್ಸಾಯನನ್ನು ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Yes. ಹೌದು, பழைய சிலது கத்துட்டேன். ಆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆನು. Now I remember that is wrong. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು. I accept it. ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I embrace the new one. ನಾನು ಆ ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Don't stick on to the old one. ಅದರ ಒಂದು ಹಳೆಯದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. பரிசேயர் சதுசேயருக்கு பாருங்க, ಪರಿಸಾಯರು ಸದ್ದುಕಾಯರನ್ನು ನೋಡಿ, ராஜா இப்படிதான் வருவாருன்றத பிடிவாதத்தினால ನನ್ನ ರಾಜನು ಹೀಗೆ ಬರುವನು ಎಂಬುವಂತ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಹೊರಟುತನದಿಂದ they miss the real Messiah. ಅವರು ನಿಜವಾದ ಮೆಸ್ಸಾಯನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
Sometimes you are missing your healing because you wanted to happen in your way. ಆ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುವುದರಿಂದ. நாமானுக்கு சுகம் நாமான் வழியில தான் கிடைக்கணும்னாங்க அன்னைக்கு அவன் இழந்து போயிருப்பான். ನಾಮಾನನ ಸೌಖ್ಯವು ನಾಮಾನನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಯಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. God kept a new way for Naaman. ಆದರೆ ನಾಮಾನನಿಗೆ ದೇವರು ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದನು. இயேசு ஒருத்தனுக்கு அவருடைய உமிழ கொடுத்து மண்ணை பிசைந்து கண்களை சுகமாக்கினார். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಎಂಜಲಿನಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ಎಂಜಲಿನ ಮಣ್ಣಿಂದ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆತನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದನು. சுகம் கிடைத்தது, ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು. அதே போல ஒரு குருடன் தாவீதின் குமாரனேன்னு கூப்பிடுறான். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನು ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದನು. மண்ணை வைத்து தான் எனக்கு நீ சுகம் கொடுக்கணும்னாக்கா அன்னைக்கு அவன் கண்ணை இழந்திருப்பான். ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುಖಾಂತರವೇ ನನಗೂ ಸೌಖ್ಯವು ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಬಯಸಿದ್ದರೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. God just spoke and he saw the eyes. ದೇವರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡಿ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದನು. Amen. ಆಮೆನ್. ಅನೇಕ அந்த ஷிலோம் என்கிற தண்ணியில போய் விழுந்து ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಸುಗಮಾನಾர்கள். ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಲೋವ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬಿದ್ದು ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು. ಆனா ಅங்க ಪடுத்துட்டு இருந்த சொல்றாரு எழுந்து போடಾ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದವನನ್ನು ಆತನು ಹೇಳಿದನು, ನೀನು ಎದ್ದು ಹೋಗಪ್ಪ. ಅವನಿಗೆ ಸುಖ கிடைச்சிச்சு, ಅವನಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವು ಸಿಕ್ಕಿತು. See, God does in a new way. ದೇವರು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Don't stick on to what you know little. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರಬೇಡಿ. ಪಾಸ್ಟರ್ என்ன அப்படி பிரசங்கம் பண்ணாரு, ಬೋಧಕರು ಏನು ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದರು, இப்படி பண்ணாரு, ಇವರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು, அவங்க அப்படி ಕೈ ತಟ್ಟறாங்க, ಅವರು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. நீ வெச்சிருக்கிற கொஞ்ச ஞானத்துல ಉಲகம் ಫುಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲ. God is doing great things in the world. ನೀನಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಲೋಕವಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Don't keep asking questions. ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. Change. ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು. Change. ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು. ಇವರು ಎದುರ್ಪಾತದ ಪೋಲ ವರ್ಣನ ಒಡನೆ ಇವರು ಬಯಸಿದ ಹಾಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುವಂತ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರುಡಾಟಾಂಗ ಈತನನ್ನು ಕಳ್ಳನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. தெரியலன்னு சொல்லிதான் கூட பரவாயில்ல, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಯನ್ನು சொல்லிட்டாங்க, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. either you should say I don't know, ನೀನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರಬಹುದು, or you should know I know, ಆದರೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರಬಹುದು. தெரியாதத ஒன்னு தெரியுதுன்னு எப்பவுமே தயவு செஞ்சு சொல்லிடாதீங்க, அது உங்களுக்கு சாபமா மாறிடும். ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. These people did without the knowledge. ಇವರು ತಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಯಾರ ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಯೋನು சொல்றோன்னு அறியாமலே சொல்றாங்க. இவங்க ಯಾರನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸು ಎಂಬುವಂತ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಲಾತು பாருங்க எவ்வளவு புத்திசாலி. ಪಿಲಾತನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತನು. அவன் ரோಮ, ಅವನು ರೋಮಾಪುರದವನು. ಅವನೋಡಿ ಅರಿವು ಬಾರದೆ, ಅವನ ಅರಿವು ನೋಡಿ எனக்கு தெரியல, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತನು. ತೆರಳಿಡುಗ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆಯ ಪರಪಾದಿಗೆ, ತಪ್ಪಾದಂತಹ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಬೇಡಿ. If you don't know some subject, tell I don't know. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೆ ಹೇಳಿರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಕಡೆಸಿಯಾ ನಾನು வெளிப்படுத்தல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது எப்போ சொல்லுங்க. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ಹೇಳಿರಿ ನೋಡೋಣ. எடுக்கவே ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. See, until I'm confident I will not touch any subject. ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ದೃಢವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎದು தெரியலையோ ಅದು தெரியல, ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. தெரிஞ்ச மாதிரி தப்பான போதனைகளை நம்ம சொல்லக்கூடாது. ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಾರದು. ಆಮೆನ್. வேதம் என்ன சொல்லுது? ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಆಮೆನ್. ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತದೆ, சொல்லிடுறது, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿ ಬಿಡುವುದು. No, until you read the word and you are sure what you know, don't teach anything. ನೀವು ವೇದವನ್ನು ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆಯೋ ಅದರವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಡಿ. ಆಮೆನ್.
ಆಮೆನ್. உன்னுடைய அனுபவத்தை கேட்க இங்க யாரும் வரல. ನಿನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. தேவனுடைய வார்த்தையை தான் கேட்க வந்தோம். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. I'm not here to listen ಅನುಭವ என்ன ಅನುಭವ என்ன. We are here to read the word. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿನ್ನ ಅನುಭವವೇನು ನಿನ್ನ ಅನುಭವವೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ. ಮಣ್ಣು போட்டு குணமாக்கணுக்கு மண்ணை பத்தி தான் தெரியும். ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದು ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. வார்த்தையை கொண்டு குணமடைந்தவனுக்கு வார்த்தை மட்டும் தான் தெரியும். ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗುಣ ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ವಾಕ್ಯವು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. தண்ணில விழுந்து குணமடைந்தவனுக்கு தண்ணியை மட்டும் தான் தெரியும். ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. வார்த்தையை ಅನುಭವಿ ಸುಖಮಾಕನವನಿಗೆ ವಾರ್ತೆ மட்டும் தான் தெரியும். ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. But don't declare that is the only way for God. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರವೇ ದಾರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಡಿ. புரியுதா? அவங்க கீழே விழுறாங்க, இவங்க மேல விழுறாங்க. I don't know. முடிச்சிடுங்க. ಅವರು ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ, ಇವರು ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. புரியுதா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. Don't conclude your experience. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಹಾಗೆ ನೀನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಆರಾಧನೆ பண்ற தேவன் மிகவும் பெரியவன். ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನು. இவங்க எமோஷன்ல ராஜான்னு சொல்லிட்டாங்க. இவங்க காரியம் நிறைவேறலன்னு உடனே அடிடா கல்ல தூக்கின்றாங்க. ಇವರು ಒಂದು ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ರಾಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಇವನನ್ನು ಕಲ್ಲೆತ್ತಿ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೆನ್. அங்க போங்க உங்களுக்கு சுகமாயிடும், அங்க போக உங்களுக்கு பணக்கார ஆயிடுவீங்க, அங்க போக உங்களுக்கு கார் வந்துடும், அங்க போக உங்களுக்கு வீடு வந்துடும். எல்லாம் அப்படியே திபுதிபுன்னு ஓடி வர்றது. ஒரு வருஷம் ஆன கூட ஒன்றும் நடக்கலையே, வேற எங்கன்னா போலாமா? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೌಖ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಾಗೆಯೇ ಓಡಿ ಬರುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹಿಂಜರಿಯುವುದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಮೋಷನ್, ಅದು ಒಂದು ಉದ್ವೇಗ. ಆಮೆನ್. ஆண்டவரை வெளிப்பாடோடு ஆராதனை செய்யணும். ದೇವರನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. அவர்தான் என் தேவனನ್ನು ಆರಾಧನೆ செய்யணும். ಆತನೇ ನನ್ನ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. உறுதியாய் ஆராதனை செய்யணும். ದೃಢವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ஐயா அவர் குதிரைல வரலனாலோ, அவர்ட்ட கத்தி இல்லனாலோ, அவர்ட்ட ராணுவம் இல்லனாலோ, என்னுடைய மெசாயா அவர்தான் சொல்ற அளவுக்கு தெரியணும். ಆತನು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆತನು ಒಂದು ಒಂದು ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಆತನೇ ನನ್ನ ರಾಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರಿತಿರಬೇಕು. ಆಮೆನ್. Don't declare he is God because of your emotion. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಈತನು ಆ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಬೇಡ. Declare him as a God because you know it says so. ಆತನನ್ನು ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ನೀನು ಹೇಳು. I declare he is God because my Bible says so. ನಾನು ಆತನನ್ನು ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ವೇದದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Don't that I feel. ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. My Jesus is Messiah because the word of God says. ನನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೆಸ್ಸಾಯನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಾರ್ತೆ சொல்லுது, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೆನ್. பாருங்க, ராஜாவா வரவேத்தாங்க. ನೋಡಿ, ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಈತನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. கொஞ்ச நேரத்திலேயே, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅಡೆಯುங்க, ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾನು ನೆನೆച്ച ಮೆಸ್ಸಾಯ ಇವರು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಯಸಿದಂತ ಮೆಸ್ಸಾಯನು ಈತನಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. சில வேளையில நீங்க ஆசீர்வாதம் இப்படிதான் வரணும்னு நினைக்கிறீங்க. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೀರಾ. ಮದರ್ ಮೇರಿಯೋடைய ஜெபம் எல்லாம் கேட்டிருக்கீங்களா? ಮೇರಿ ತಾಯಿ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ? Blessed among all the women, எல்லா ಸ್ತ್ರೀಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು, பெண்களுக்குள்ள ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿಯೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು. என்ன சொல்லுங்க? ಏನ್ ಹೇಳಿ? பெண்களுக்குள்ள ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க. நிஜமா சொல்லுங்க, ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿ. உங்க 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 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ல ಆಶೀರ್ವಾದ என்ன? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದರೆ ಏನು?
சொல்லுங்க, ಹೇಳಿರಿ. உங்க வார்த்தையில ஆசீர்வாதம்னா என்ன? ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದರೆ ಏನು? மரியாளுடைய ஆசீர்வாதம் பாருங்க. ಮರಿಯಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೋಡಿ. ஜனங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டாங்க, ಜನರು ಆಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, சமுதாயம் தள்ளப்பட்டுச்சு, ಸಮುದಾಯವು ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. திருமணம் ஆவதற்கு முன்பதாகவே இயேசு கிறிஸ்துவை சுமந்தாங்க. ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಆಕೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಳು. ಆಮೆನ್. அவங்க வளர்த்த குழந்தை சிலுவையில ಅರಿಯಿರத பார்த்தாங்க. ಆಕೆಯು ಬೆಳೆಸಿದಂತ ಹೆತ್ತು ಬೆಳೆಸಿದಂತ ಮಗುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರು. பார்த்தாங்க. ರಕ್ತವು ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರು. பெற்று எடுப்பதற்கு ஊரா சுத்துனாங்க. ಆತನನ್ನು ಹೆರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಊರೂರಾಗಿ ಸುತ್ತಿದರು. அவங்க தங்குவதற்கு இடம் இல்லைன்னு வேதம் சொல்லுது. ಅವರು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. என்ன ಜೆபிக்கிறோம்? ಆದರೆ ನಾವೇನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ? பெண்களுக்குள்ளவே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಮೆನ್. So what is the meaning for blessing in your life? ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅರ್ಥವೇನು? ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ಕೂಡ ಸಿಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಡವರುடைய பார்வையில ಆಶೀರ್ವಾದம். ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ಸಹ ದೇವರ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ. ನನಗೆ ಇದು வாழ்க்கை, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಜೀವನ, இந்த ಭಾರ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಭಾರ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. that is the blessing from God. ಅದು ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವು. receive it. ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರುடைய வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதம்ன்றது ஒண்ணு கிடையாது. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂಬುದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. In God's wisdom blessing is different. ದೇವರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂಬುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. சோ அத போல உங்களுடைய பழைய அறிவுகள்லாம் கரெக்டா இருக்கும் நீங்க நினைக்காதீங்க. ಅದರಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. புதிய புதிய காரியங்கள் வரும்போது வளர பாருங்க, உங்களை ஒப்புக்கொள்ளுங்க, நீங்க உங்களை மாத்தி கொள்ளுங்க. ஆண்டவர் எப்படி உங்களை நடத்துறாரோ அத போல அவரோடு இணைந்து வளர உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡಿರಿ. ಆಮೆನ್. எனக்கு ஒரே ஒரு காரியம் பிடிக்காது. ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. சொல்லட்டுமா? நான் அப்படிதான் அப்படின்றாங்க தெரியுமா? ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ. எப்படிதான்? ಹೇಗೆ? ನಾನು அப்படிதான்றவங்கலாம் வளர மாட்டீங்க. ಹಾಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವವರೆಲ್ಲರೂ, ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. கர்த்தர் புதிய வெளிப்பாடுகளை கொடுக்கும்போது அதோடு நம்மளை மாற்றிக்கொண்டு முன் சென்று போகிறவர்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். ಕರ್ತನ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಕರ್ತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. So first thing is, ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರ್ಯವು stubbornness. ಆ ಒಂದು ಹೊರಟುತನ. Second thing is, ಎರಡನೆಯ ಕಾರ್ಯವು தெரியாம எதுமே செய்யாதீங்க. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಮೆನ್. Third thing is, ಮೂರನೆಯ ಕಾರ್ಯವು உங்க அனுபவத்தை போலவே எல்லாமே நடக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. அதனால இவங்களுக்கு நடந்தது என்ன தெரியுமா? ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ನಡೆದದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? மெஸ்ஸாயாவே இழந்துட்டாங்க. ಮೆಸ್ಸಯ್ಯನನ್ನು ಇವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. இன்றைக்கும் ಇಂದು இஸ்ரவேலுக்கு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. நமக்கு ரட்சிப்பு கிடைச்சிச்சு, ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು, அவங்களுக்கு இன்னும் கிடைக்கல. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದ ವೇದ சொல்லுது. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, இஸ்ரவேலுக்காக ஜெபிச்சுಕೊಳ್ಳಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗಾಗಿ ಜೆಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ರಕ್ಷಿಪಕ್ಕಾಗಿ ಜೆಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಮೊರಟಾಟದನೋ, ಅದರ ಒಂದು ಹೊರಟುತನ, அவங்களுடைய பழைய எண்ணங்கள், ಅವರ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಬಯಕೆಗಳು, அவங்களுடைய அறிவில்லாம தன்மையுடைய தீர்மானங்கள், ಅವರ ಒಂದು ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮೆಸ್ಸಯ್ಯನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆಮೆನ್. உன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು உன்னுடைய ಮೊರಟಾಟತನத்தினால, ನಿನ್ನ ಹೊರಟುತನದಿಂದ, உன்னுடைய வீம்புತನத்தினால, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬೇಡವಾದಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೀ ಎಳೆದು போற, ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ. ಆಮೆನ್. ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು சொல்லி கொடுத்தேன். ಈ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆನು. Paul used his freedom to become slave.
ಪೌಲನು ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಾನು ದಾಸನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡನು. Amen. ಆಮೆನ್. Paul used his freedom to become slave. ಪೌಲನು ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡನು. Amen. ಆಮೆನ್. Come out of the stubbornness. ಆ ಒಂದು ಹೊರಟುತನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. Come out of that old tradition. ಆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಪಾರಂಪರ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. Come out of that your old pattern of thinking. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಒಂದು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುವ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ. World is changing. ಲೋಕವು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. Technology is changing. ಆ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕವು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. Business strategies are changing. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ತಂತ್ರಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀங்க ಮಾರಲನಾ you cannot run in this world. ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಓಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. Amen. ಆಮೆನ್. இந்த உலகத்துல ஜெயிக்கணும்னா ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ பழைய போலவே இருக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. ಹಳೆಯ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಬೇಡಿ. You need to run in this world. ಈ ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಓಡಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. இன்னைக்கு எல்லாம் ஆன்லைன்ல வித்துட்டு இருக்கும்போது ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. இது எங்க அப்பா கடை அப்படின்னு உட்கார்ந்துட்டீங்கன்னா யாரும் வர மாட்டாங்க. ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಅಂಗಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. You need to keep running with the changes that's happening around you. ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಸೇರಿ ಓಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. So இன்றைக்கு உங்களுக்கு உதவும்படிக்கு சில பாயிண்ட்களை நான் அந்த சிலுவையின் காரியத்துல இருந்து எடுத்து சொல்றேன். ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. விட்டு கொடுங்க. ಈ ಮೂರನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ. உங்க வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமா இருக்கும். ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ, வேலை ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದமா இருக்கும். ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆಶೀರ್ವಾದமா, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತೀರಾ. ಆಶೀರ್ವಾದமா, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಶೀರ್ವಾದமா, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. இயேசு உங்களுக்கு தேவனாய் இருப்பது எமோஷனா இல்ல அறிந்து இருக்கிறீங்களா? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಉದ್ವೇಗದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಅರಿತಿರುವುದರಿಂದಲೋ? Is it emotion that you are saying Jesus is God? ನೀನು ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನಗೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? Or do you know really that Jesus is your God? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ? If you know him, ಆತನು ನಿನ್ನ ಅರಿತಿದ್ದರೆ you are blessed. ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. If you feel him, ಆತನನ್ನು ನೀನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ better you should know him. ಆತನು ನಿನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. Amen. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಸನ್ನಾ ಹೋಸನ್ನಾ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಸನ್ನಾ ಹೋಸನ್ನಾ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಸನ್ನಾ ಹೋಸನ್ನಾ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಸನ್ನಾ ಹೋಸನ್ನಾ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹೃದಯಾದಿ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಒಡೆದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯ ಕುಂಬಾರನ ಬಲಿ ತಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಕೂರುವೆ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹೃದಯಾದಿ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದ ದೇವರನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಒಡೆದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯ ಕುಂಬಾರನ ಬಲಿ ತಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಕೋರುವೆ. ಕರಗಲ ಉಯರ್ತಿ ಓ ಸನ್ನಾ ಓ ಸನ್ನಾ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ ಓ ಸನ್ನಾ ಓ ಸನ್ನಾ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆರಲ್ಪಟ್ಟೆನು ಮರಳಿ ಮಣ್ಣ
ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ನಾ ಸೇರುವೆ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆರಲ್ಪಟ್ಟೆನು, ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗಿಂದೆ ನಾ ಸೇರುವೆ. ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸಿಲುಬು ನಿನ್ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನಿಸಲು ನಿನ್ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಓ ಸನ್ನ, ಓ ಸನ್ನ, ಯಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ಸನ್ನ, ಓ ಸನ್ನ, ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ಸನ್ನ, ಓ ಸನ್ನ, ಯಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ಸನ್ನ, ಓ ಸನ್ನ, ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆಗಳು ಯೇಸುವೆ. ಎಲ್ಲ ಕರಗಳ ಉಯರ್ತಿ. ಎಲ್ಲ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು Can ಮೇಲೆ you lift your hands up and show your humbleness to God? ಎಲ್ಲ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಆಣ್ಗಳು, I wanted one time all men to raise your hands. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎತ್ತಿ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆண்களும் ஒரு தடவை எல்லாரும் கையை தூக்குங்க. ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರು ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ சொல்லுங்க, எனக்கு பெருமை இல்ல, ಹೇಳಿರಿ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ, நான் தாழ்மையா உங்களோட சமூகத்துல இருக்கிறேன். ನಾನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ஏன்னா ஆண்கள் நம்ம கையை தூக்குறதே இல்ல பாருங்க. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಂಡಸರು ನಾವು ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. இன்னைக்கு அதை உடைங்க. ಇಂದು ಅದನ್ನು ಒಡೆಯಿರಿ. உங்களுடைய தாழ்மையை தேவனுக்கு முன்பதாக காட்டுங்க. ನಿನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿರಿ. நான் ஒன்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு, ನಾನು ಒಂದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. தேவனுக்கு முன்னாடி கையை தூக்குன உங்களை ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು வேற எங்கேயும் கையை நீட்ட விட மாட்டாரு. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೈ ಚಾಚಲು ಆತನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. தேவனுக்கு முன்பதாய் உயர்த்தின இந்த கரங்களை ದೇವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಎತ್ತಿದಂತ ಈ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು வேற யாருக்கிட்டும் கையை நீட்ட விட மாட்டாரு. ಬೇರೆ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಚಾಚಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. இன்னைக்கு நீ கையை நீட்டிட்டு இருக்கிறியா? ಇಂದು ನೀನು ಕೈಯನ್ನು ಚಾಚುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? இன்னைக்கு உன் கையை உயர்த்து. ಇಂದು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಎತ್ತು. உன்னை கையை நீட்ட விட மாட்டார். ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು Lift up your hands. ಎಲ್ಲರೂ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿರಿ. Show your humbleness to God. ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು. Hosanna. ಹೋಸನ್ನ, Help me, Lord. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ದೇವರೇ. Help the church. ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. Help the church. ಸಭೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. Help my people. ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. Help my family. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. Help my children. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. என் பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யுங்க. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. எங்களை ரட்சிங்க. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. எங்களை காப்பாற்றுங்க. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ. எங்களை ஆசீர்வதிங்க. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಕರಗಳ ಉಯರ್ತಿ, ಕರಗಳ ಎಲ್ಲರೂ ಹಸ್ತಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ Let the ಹಸ್ತಗಳನ್ನ church ask God for help. ಸಭೆಯು ದೇವರ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿ. Let God know this church needs help from Him. ಈ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ದೇವರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ. This church is not run by any human effort. ಈ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. This church is not running because of some man's wisdom. ಈ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಯಾರದೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. This church is not running by somebody's money. ಯಾರೋ ಒಂದು ಹಣದಿಂದ ಈ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. Help us, Lord. ದೇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ. This church is running because of you. ಈ ಸಭೆಯಾದದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. இந்த சபை உம்முடையது. ಈ ಸಭೆಯು ನಿಮ್ಮದು. ஜனங்கள் உம்முடையது. ಜನರು ನಿಮ್ಮವರು. குடும்பங்கள் உம்முடையது. ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿಮ್ಮದು. மட்டமாய் நடத்தின ಇಷ್ಟರ தேவன் ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಬಂದಂತ ದೇವರು இனிமேலும் நடத்துவே. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಿರಿ. நம்புகிறவங்க அப்படியே கரங்களை தட்டி சொல்லுங்க. ನಂಬುವವರು ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತಟ್ಟಿ இனிமேலும் உன்னை ಹೇಳಿರಿ. நடத்துவா. இனிமேலும் உன்னை ಇನ್ನು நடத்துவா. ಮುಂದೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವನು. இனிமேலும் உன்னை ಇನ್ನು ಮುಂದೆ நடத்துவா. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವನು. இதுவரைக்கும் உயர்த்தின தேவன், இதுவரைக்கும் உயர்த்தின தேவன் ಇದುವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತ ದೇವರು இனிமேலும் உயர்த்துவா. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆತನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವನು.
ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இதுவரைக்கும் தலையை நிமிர செய்த தேவன் ಇದುವರೆಗೂ ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು இனிமேலும் நடத்துவார். ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವನು. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அன்பு சகோதரனே, ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರನೇ, அன்பு சகோதரியே, ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿಯೇ, தாழ்மையாய் சொல்லுகிறேன், ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, கையை தூக்கிடு. ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಿಡು. அப்பா கிட்ட உன் கையை தூக்கிடு. ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಿಡು. அப்பா கிட்ட உன் கையை தூக்கிடு. ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಿಡು. என்னால எல்லாம் முடியும் நினைக்காத. ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. உன் கையை தூக்கிடு. ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಿಡಿ. அவர் உன் கையை பிடித்துக் கொள்வார். ಆತನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವನು. அவர் உன்னை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವವನಲ್ಲ. Humbleness. ತಾಳ್ಮೆಯು. ಹೋಸಾನ. ಹೋಸನ. உதவி செய்யுங்க. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ரட்சிங்க. ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. காப்பாத்துங்க. ಕಾಪಾಡಿರಿ. எங்களால தனியா வாழ முடியாது. ನನ್ನಿಂದ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. உலகத்துல நீங்க இல்லாம என்னால வாழ ಈ முடியாது. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நீங்க இல்லாம என் குடும்பத்தை நடத்த முடியாது. ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நீங்க இல்லாம நான் படிக்க முடியாது. ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நீங்க இல்லாம நான் ஊழியம் செய்ய முடியாது. ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நீங்க இல்லாம நான் வேலை செய்ய முடியாது. ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. உதவி செய்யுங்க. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. உதவி செய்யுங்க. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. எல்லாரும் அப்படியே ஒப்பு கொடுங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. அன்பு சகோதரனே, சகோதரியே, ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, நீ எப்படி உள்ள வந்த எனக்கு தெரியல. ನೀನು ಹೇಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆனா வெளியே போகும்போது ಆದರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, தாழ்மையோட போ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೋಗು. என்னை நோக்கி கூப்பிடு. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕರೆ, நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுப்பேன். ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. என்னை நோக்கி கூப்பிடு. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕರೆ, நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுப்பேன். ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுப்பேன். ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இயேசுவே, ಯೇಸುವೇ, கூப்பிடுகிறவங்க எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க. ಆಮೆನ್. ಕರೆಯುವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ஆசீர்வதிங்க. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ஆசீர்வதிங்க. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ಜೀವಂತವುಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ, கரங்களை தட்டி ಹಸ್ತಗಳನ್ನು